ಆಶೆ కలిగి ಎದುರು చూద్దాం. ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ఆశయుಳ್ಳವರಾಗಿ ನೋಡೋಣ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. వాక్యాన్నిలోనికి వెళ్ళడానికి ముందు కొన్ని ಉಪೋದ್ಘಾತము ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ తెలియచేస్తాం. ವಾಕ್ಯದೊಳಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. దేవుడు మనల్ని అందరినీ ప్రేమించి మనకు పరలోకము నుండి ఒక శ్రేష్టమైన 66 పుస్తకాలు కలిగినటువంటి ఒక గ్రంథాన్ని మన చేతిలో పెట్టాడు. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ 66 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸತ್ಯವೇದ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ఈ వాక్య ప్రకారం మనము జీవించగలిగితే పరలోక రాజ్య ప్రవేశం మనకు సమృద్ధిగా కలుగుతుంది. ಈ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಜೀವಿಸುವುದಾದರೆ ಪರಲೋಕದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತವೆ. ఈ భూమి మీద మనమందరము కూడా తన మార్గములో నడుస్తూ ఆయన చిత్తాన్ని అర్థం చేసుకొని ఆయనకు మహిమకరముగా ఆయనతో యుగయుగాలు ఉండేటువంటి ఆధిక్యతను సంపాదించుకోవటం కోసం దేవుడు మనకు ఈ గ్రంథాన్ని చేతిలో పెట్టాడు. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆತನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. యోబు గ్రంథము 6వ అధ్యాయం 24వ వచనములో, ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, నాకు ఉపదేశము చేయుడి, నేను మౌనినై ఉండేదను, ఏ విషయములో నేను తప్పిపోయి ఉన్నానో నాకు తెలియచేయండి అని చెప్పాడు. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾನು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. అలాగే 13వ అధ్యాయము 23వ వచనములో కూడా ఏమని చెప్పాడో చూడండి. ಹಾಗೆಯೇ ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ. 4:32, 34ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 32ನೇ ವಚನ, 34:32, 34ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 32ನೇ ವಚನ. ఎంత మంచి మాటలు! భక్తుడు నాకు ఉపదేశం చేయండి, నేను మౌననై ఉంటానని చెప్పిన ఆ యోబు భక్తుడే అంటున్నటువంటి మాటలు, నాకు తెలియనిది నాకు నేర్పించండి, నేను దుష్కార్యం చేసిన ఎడల ఇకను చేయనని దేవునితో చెప్పుకుంటాను అంటున్నాడు. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಯೋಬನು ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ, ನಾನು ಕಾಣದಿರುವುದನ್ನು ನೀನು ಸೂಚಿಸು, ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಇನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾದೀತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. కీర్తనాకారుడైన దావీదు కూడా 119వ కీర్తనలో, ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ದಾವೀದನು ಬರೆದ 119ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ 33, 34 వచనాలలో ఇలాగ చెప్పాడు. 33, 34ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತೊಂದರೆಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ఇలాగ చెప్పుకుంటే చాలా వచనాలు ఉన్నాయి. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಚನಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. భక్తుల యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే, దేవా నీవు నాకు తెలియచేయి, నేను సరి చేసుకుంటాను, ఎక్కడ తప్పిపోయి ఉన్నానో, ఏ విషయంలో బలహీనంగా ఉన్నానో, నేను ఏవి నేర్చుకోవలసి ఉందో నేర్చుకుంటాననే ఉద్దేశంతో భక్తులు దేవుని ఎదుట కనబడుతున్నారు. ಭಕ್ತರು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ದೇವರೇ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು, ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಸು, ನಾನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. అటు భక్తులతో ఏకీభవిస్తూ మనం కూడా నాకు ఉపదేశం చేయండి, నేను మౌనంగా ఉంటాను, ఎక్కడ నేను తెలియక తప్పు చేశానో నేను సరి చేసుకోవడానికి ఇష్టంగానే ఉన్నాను అని చెప్పగలిగిన వారు స్తోత్రం చెప్పండి. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಮೌನವಾಗಿರ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೇನೋ, ನೀನು ಎಚ್ಚರಿಸೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋರು ಮಾತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ರಿ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కొన్నిసార్లు మనము తెలిసి కొన్ని పొరపాట్లు, తెలియక కొన్ని పొరపాట్లు, తెగించి కొన్ని పొరపాట్లు చేసేటువంటి ప్రమాదం ఉంది. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಾವು
ತ್ಯಜಿಸಿ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾವೆ. ఈ విధంగా మనుషుడు ఆధ్యాత్మికంగా మాలిన్యత చెందుతున్నాడు. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾಲಿನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ఈ మాలిన్యత తొలగిపోవాలి అంటే దేవుని వాక్యము చేత ప్రక్షాళన చేయబడాలి. ಈ ಮಲಿನತ್ವ ತೊಲಗಿ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅದು ತೊಳೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು. అందుకే ఎఫెసీ పత్రికలో కూడా ಅದಕ್ಕೆ ಎಫೆಸ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 5వ అధ్యాయములో 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ వాక్యమనే ఉదక స్నానము చేత ವಾಕ್ಯ ಎಂಬ నన్ను పవిత్రపరచు అని చెప్పాడు. ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಸ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನಾವು. 5వ అధ్యాయము 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ఎఫెసీ పత్రిక 5వ అధ్యాయము ಎಫೆಸ ಬರೆದ 5ನೇ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 27వ వచనం 27ನೇ ವಚನ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. వాక్యం అనే ఉదక స్నానము ద్వారా మనల్ని దేవుడు పవిత్రపరుస్తానని చెప్తున్నాడు. ವಾಕ್ಯ ಎಂಬ ಜಲ ಸ್ನಾನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఈ వాక్యము ద్వారా నేను పవిత్రపరచబడడానికి ఈ ఉపదేశము నాకు కావాలి అని అనుకున్న వారందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఈరోజు వినాలి. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಜಲಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಾನು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಶುದ್ಧನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥವರು ಬಹಳ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ఈ ఉపదేశం మనకు చాలా ప్రయోజనాన్ని తీసుకొస్తుంది. ಈ ಉಪದೇಶವು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಕರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಯೆಶಯಾ ಗ್ರಂಥం 48వ అధ్యాయము 17వ వచనములో ಯೆಶಾಯನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನ ಪುಸ್ತಕ 48ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ యెషయా గ్రంథం 48వ అధ్యాయము 17వ వచనములో ಯೆಶಾಯನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನ 48ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ నీ దేవుడైన యెహోవా నీ ఉపదేశం ఎందుకు? మనకు ప్రయోజనం కలగడం కోసం, ನಿನಗೆ ವೃದ್ಧಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಬೇಕು. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మనకు ప్రయోజనకరమైన రీతిలో ఉండడం కోసమే దేవుడు ఈ చక్కని మాటలను ఉపదేశాలను మనకి ఇచ్చాడు. ನಾವು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ದೇವರು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ఆ ఉపదేశము మనకి ప్రయోజనమే కాదు, మనల్ని ధన్యులుగా, జ్ఞానవంతులుగా, సుఖమైన జీవితము కలిగిన వారముగా, సురక్షితమైన జీవితము కలిగిన వారముగా. ಆ ಉಪದೇಶವು ಬರೀ ವೃದ್ಧಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಧನ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಸುಖಕರವಾಗಿರುವಂತೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. బుద్ధిని నేర్పించేది, మేలు కలుగు చేసేది వాక్యం. ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ಮೇಲು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ. 36వ అధ్యాయము యోబు గ్రంథం 10వ వచనములో 36ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕ 10ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ 36వ అధ్యాయము యోబు గ్రంథము 10వ వచనములో ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕ 36ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ఇలాగ చెప్తుంది, ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ఉపదేశం వినుటకై చెవిని తెలియచేయును, పాపం విడిచిరండని ఆజ్ఞ ఇచ్చును. వారు ఆలకించి ఆయనను సేవించిన ఎడల తమ దినములు క్షేమముగాను తమ సంవత్సరములను సుఖంగా వెళ్ళబుచ్చుదురు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఈ ఉపదేశం మనకు సుఖ జీవనముతో కలిగినటువంటి సంవత్సరాలు తెచ్చిపెడుతుంది. ಈ ಉಪದೇಶವು ನಾವು ಸುಖ ಜೀವನವಾಗಿರುವಂತ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. అందుకని ఈ ఉపదేశాన్ని మనమందరం కూడా ఈరోజు నా కోసమే దేవుడు ఉపదేశిస్తున్నాడు అనే విధంగా ఎదురు చూడాలి. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇವರು ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರು ನೋಡಬೇಕು. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఈ సృష్టిలో దేవుడు మనకు పాఠాలు నేర్పించడం కోసం అనేకమైన వాటిని మన ముందు ఉంచాడు. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. చెట్ల ద్వారా పాఠాలు ఉన్నాయి, ಆ ಗಿಡಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ పాఠాలు లెసన్ ಪಾಠಗಳಿದಾವೆ. పక్షుల ద్వారా పాఠాలు నేర్పిస్తాడు.
ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ, జంతువుల ద్వారా పాఠాలు నేర్పిస్తాడు, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ, పురుగుల ద్వారా పాఠాలు నేర్పిస్తాడు. ಹುಳಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. అందుకని దేవుని వాక్యము అనేకమైన సత్యాలతో కూడినది కాబట్టి ప్రతి లేఖనాన్ని క్షుణ్ణంగా మనము తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು, ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದದ್ದರಿಂದ ವಾಕ್ಯನ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. యోబు గ్రంథము 12వ అధ్యాయము 7వ వచనం వైపు మీరందరూ చూడండి. ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2 చదవండి, కన్నడలో తెలుగులో కూడా చదవండి. ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ మృగములను విచారించుము. ఆహా, మృగాలను విచారించండి, అవి మీకు బోధిస్తాయి. ಆ ಮೃಗಗಳನ್ನು ನೀವು ವಿಚಾರಿಸ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸ್ತವೆ. ఆకాశ పక్షులను విచారించండి, అవి నీవు ఎలా నడుచుకోవాలో తెలియజేస్తాయి. ಆಕಾಶ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಅವಕ್ಕೆ ಅವು ನೀವು ಹೇಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾವೆ. చేపలను చూడండి, అక్కడే ಅಲ್ಲೇ హలో, చేపలు కూడా నీకు వివరిస్తాయి. ಸಮುದ್ರದ ಮೀನುಗಳು ಕೂಡ ನನಗೆ ವಿವರಿಸ್ತವೆ దేవుని ప్రేమను, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ, మనం ఎలా జీవించాలో, ನಾವು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು, మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని ఎలా కట్టుకోవాలో ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, చేపలు కూడా వివరిస్తాయంట. ಮೀನುಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ವಿವರಿಸ್ತವೆ. మృగాలు బోధిస్తాయి, ಮೃಗಗಳು ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸ್ತವೆ, పక్షులు తెలియచేస్తాయి, ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತವೆ, సముద్రపు చేపలు వివరిస్తాయి, ಸಮುದ್ರದ ಮೀನುಗಳು ನಮಗೆ ವಿವರಿಸ್ತವೆ. ఆహా, ನೋಡಿ, అర్థమవుతుందా? ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದಾ? ఒక పాస్టర్ గారులే కాదు, అవి కూడా వివరిస్తాయంట. ಒಬ್ಬ ಪಾಸ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅವು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ. నీవు జాగ్రత్తగా దేవుని వాక్యాన్ని గ్రహించగలిగితే, ನೀನು ಜಾಗೃತೆಯನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ అవి నీకు లెసన్స్ తెలియచేస్తాయి. ಅವು ನಿನಗೆ ಪಾಠಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತವೆ. హల్లెలూయా, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ఈరోజు నేను ఆకాశ పక్షులలో నుండి ఒక పక్షిని గురించి చెప్పాలని ఇష్టపడుతున్నాను. ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಕಾಶ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ఆ పక్షిని అడిగితే, ಆ ಪಕ್ಷಿని ಕೇಳುವುದಾದ್ರೆ మనకు సంగతి తెలియచేస్తాయి, ನಮಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತವೆ. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. పక్షి ద్వారా నేను ఎలా నడుచుకోవాలో నాకు సంగతి తెలియపరచబడాలి అని ఆశపడిన వారు స్తోత్రం చెప్పండి. ಪಕ್ಷಿ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕನ್ನೋರು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೀರಾ? హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ఈ సృష్టిలో దేవుడు నోరు లేని వాటి ద్వారా కూడా మనం ఎలా నడుచుకోవాలో తెలియచేస్తాడట. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಾಯಿಲದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఒక పక్షులు చాలా చూస్తూ ఉంటాము మనము. ఒక పక్షిని గురించి మీకు చెప్తాను. ఆ పక్షి పేరు కృష్ణ పక్షి. ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನೋಡ್ತವೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಯಾವ ಪಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ కృష్ణ పక్షి. ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ఎప్పుడైనా విన్నారా కృష్ణ పక్షి అంటే? ಉಷ್ಣ ಪಕ್ಷಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ఉష్ణ పక్షి వేరు, ಉಷ್ಣ ಪಕ್ಷಿ ಬೇರು, ಇದು కృష్ణ పక్షి వేరు. ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷಿ ಬೇರೆ. కృష్ణ అంటే తెలుగులో నలుపు అని అర్థం. ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದಕ್ಕೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. ఇప్పుడు ఏంటి చెప్పండి మీరేంటండి? ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು? రైట్. కాకిని గురించి కొన్ని మాటలు చెప్పాలి. ಕಾಗಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತೇನೆ. యేసు ప్రభు వారు కూడా లూకా సువార్త 12వ అధ్యాయములో ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 24వ వచనములో ఇలా చెప్పాడు. 24ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ చూడండి. ನೋಡಿ, 12:24. చాలు, తెలుగులో కూడా చదవమ్మా. కాకుల సంగతి విచారించండి. స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా. హల్లెలూయా. గట్టిగా. కాకుల సంగతి విచారించండి. కాగిಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸ್ರಿ. కాకి కాకి కడవల కాకి అని పాట ఉంది.
ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಕಾಕೆ ಕಾಕೆ ಕಡವಲ ಕಾಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ ಅಂತೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కాకి చాలా తెలివైనటువంటిది. కాగే బహಳ బుద్ధియుಳ್ಳದ್ದು. మీకు ఒక కథ తెలుసో లేదో కానీ కాకికి దాహం వేస్తే కుండలో ఎక్కడో అడుగున నీళ్లుంటే ఆ నీళ్లను పైకి తేవడానికి కోసం దానిలో రాళ్ళన్నీ వేసి నీళ్లు పైకి వచ్చే వరకు అది వేచి ఉండి నీళ్లు తాగి కావు అని లేచి వెళ్ళిపోయింది. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ. ಕಾಗೆ ಒಂದು ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿರುವಾಗ ನೀರು ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅದು ಕುಡಿಯುವವರೆಗೂ ಆ ಕೊಡದೊಳಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ನೀರು ಮೇಲೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕುಡಿದು ಹಾರಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಕಾಗೆ. ఎంతమంది విన్నారు ఈ కాకి కథ? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಕಾಗೆಯ ಒಂದು ಕತೆ? రైట్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కాకి తెలివి కలిగినటువంటిది. కాಗೆ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ పక్షి. ఈ కాకిని గురించినటువంటి విషయం మనకు దేవుని వాక్యం చాలా చక్కగా తెలియచేస్తుంది. ಈ ಕಾಗೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಬಹಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్లో ಪರಿಶುದ್ಧ గ్రంథವಾಗಿರುವ సత్యవేదದಲ್ಲಿ కాకిని గురించి 2 సందర్భాలను మనము తెలుసుకుంటూ వాటిలో నుండి కొన్ని ఆత్మీయ పాఠాలు నేర్చుకుందాం. ಕಾಕಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ 2 ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಅದರ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. మొదటిది ఆదికాండం 8వ అధ్యాయము 7వ వచనములో ఉన్న కాకి. ಒಂದು ನಮಗೆ ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಕಾಗೆ. రెండవ కాకి, ಎರಡನೇ ಕಾಗೆ రాజుల మొదటి గ్రంథము 17వ అధ్యాయము 4వ వచనం నుండి 6వ వచనం వరకు రాయబడినటువంటి ಅರಸುಗಳ ಬರೆದ ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನದಿಂದ సందర్భంలో రాయబడిన ಅಲ್ಲಿ 1ನೇ ಅರಸುಗಳ ಬರೆದ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದ ಕಾಗೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఎంతమంది దీనిని నేర్చుకోవాలని ఆశపడుతున్నారో దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి. ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ಕಾಗೆ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕನ್ನೋರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳ್ತೀರಾ? హల్లెలూయా. ఇక్కడ ఆదికాండములో ఉన్న కాకి అంటే నోవాహు దగ్గర ఉన్నటువంటి కాకి అని మనము గుర్తుపెట్టుకొని, ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಹನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕಾಗೆ ಅಂತ ಗುರುತಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ఈ కాకి ఏ సందర్భములో మనం చూస్తున్నాము అంటే దేవుడు ఈ జలప్రళయము చేత ఈ లోకమంతా చెడిపోయి ఉన్నది, దానిని నాశనం చేసి కడిగి పవిత్రపరిచి మరలా నూతన సృష్టిని నేను ప్రారంభింప చేస్తాను, మనుషుడు చేసిన పాపములకు ఈ లోకమంతా పాడైపోయి ఉన్నదని నోవాహుతో దేవుడు చెప్పాడు. ಈ ಕಾಗೆ ನೋಹನ ಕಾಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನೋಹನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಜಲಪ್ರಳಯದಿಂದ ನಾಶನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೂತನ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕಾಗೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. అప్పుడు దేవుడు నోవాహుతో నీవు ఒక ఓడను సిద్ధపరచు, 300 మూరల పొడవు, 50 మూరల వెడల్పు, 30 మూరల ఎత్తు కలిగినటువంటి ఆ ఆకారము లేకపోతే ఆ కొలతలతో ఉన్నటువంటి ఓడను సిద్ధపరచమని దేవుడు చెప్పాడు. ಅಲ್ಲಿ ನೋಹನಿಗೆ ಒಂದು ದೇವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, 300 ಅಡಿ ಅಗಲವು ಮತ್ತು 300 ಅಡಿ ಉದ್ದವು, 50 ಅಡಿ ಅಗಲವು, 30 ಅಡಿ ಎತ್ತರವು, 3 ಅಂತಸ್ತಿನ ಹಡಗನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನೋಹನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. దేవుని మాట ప్రకారము నోవాహు ఆ ఓడ పని చేసి ముగించాడు. ದೇವರ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೋಹನು ಆ ಹಡಗನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದನು. ఆ తర్వాత దేవుడు నోవాహుతో ఈ ప్రజలకు జలప్రళయం రాబోతుంది, నాశనం కాబోతుంది అని చెప్పి ప్రకటించమని దేవుడు చెప్పాడు. ಆ ಹಡಗನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ನೋಹನ ಸಂಗಡ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಮೇಳು ಮಳೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ನಾಶವಾಗ್ತೀರಾ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹಡಗಿನೊಳಗೆ ಬನ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದರು. ఓడను సిద్ధపరుస్తూనే 120 సంవత్సరాలు దేవుని సువార్తను, లోకమును నాశనం కాబోతుంది అనే మాట దేవుడు చెప్తున్నాడు అన్న సంగతిని ప్రజలకు అనేకులకు చెప్పారు. ಈ ಹಡಗನ್ನು 120 ವರ್ಷಗಳ ಕಟ್ಟುತ್ತಲಿರುವಾಗಲೇ ಜನರಿಗೆ ನಾಶನವಾಗ್ತದೆ, ಜಲಪ್ರಳಯ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. కానీ ఎవ్వరూ ఆయన మాటలు లెక్క చేయలేదు. ಆದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಆತನ ಮಾತನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ఎందుకు అంటే నోవాహు కాలం వరకు భూమి మీద వర్షం అంటే తెలియదు. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಹನ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಹೇಗಿರ್ತದೋ ಯಾವ ಜನರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. మరి ఎలా పంటలు పండేవి అంటే భూమిలో నుండి ఆవిరి లేచి ఆ చెమ్మతో భూమిని దేవుడు తడిపి ఆ మొక్కలకు కావలసిన నీరు అందించేవాడట.
ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಿದ್ರು ಆಗಿನ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆವಿರಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಬ್ಬನಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಆ ಜನರು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು. అందుకని నోవాహు దేవుడు చెప్పిన మాట ప్రజలకు చెబుతున్నప్పుడు వర్షమే తెలియదు, జలప్రలయం అంట అని నోవాహును హేళన చేశారు. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಹನು ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಜನರು ನಮಗೆ ಮಳೆನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಹನನ್ನ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. నోవాహు కాలం వరకు వర్షం అనేది భూమి మీద లేదు. ఆదాము మొదలుకొని నోవాహు కాలం వరకు భూమి మీద వర్షం లేదు. ಆದಾಮನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ನೋಹನನ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮಳೆನೇ ಇಲ್ಲ. ఈ సంగతి ఎంతమందికి తెలుసు? ಈ ವಿಷಯ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? తెలుసా? ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? హల్లెలూయా. ఇప్పుడు చెప్తే తెలుసుకుంటున్నారా, లేకపోతే అంత ముందు మీకు తెలుసా నోవాహు కాలం వరకు భూమి మీద వర్షం లేదన్న ಸಂಗತಿ? ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನೋಹನವರೆಗೂ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ? దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ఆదికాండ ಪುಸ್ತಕ మీ బైబిల్ తీసి చూడండి. ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ. హల్లెలూయా. అర్థమైందా ఇప్పుడు? ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಈಗ? భూమి మీద నోవాహు కాలం వరకు వర్షం లేదు. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನೋಹನನ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಮಳೆನೇ ಇಲ್ಲ. అందుకని వారు నోవాహు చెప్పిన మాటలు నమ్మలేదు. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಹನ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಆ ಜನರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. వర్షమే తెలియదు, వరద ఎలా నమ్ముతారు? ಮಳೆನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಳ್ಳ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗ್ ನಂಬ್ತಾರೆ? అందుకని నోవాహును హేళన చేశారు. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಹನನ್ನು ಅವರು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು. నోవాహు ఓడ ముగించిన తర్వాత, ನೋಹನನ್ನು ಆ ಹಡಗು ಕಟ್ಟುವುದು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ దేవుడు ఆయా జాతుల పక్షులు, జంతువులు, ప్రాకు పురుగులు అన్నీ కూడా జతలుగా ఆడ మగ అన్నీ కూడా లోపలికి వచ్చేసినాయి. ದೇವರ ಆ ನೋಹನ ಹಡಗು ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಮೇರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮೃಗಗಳು ಆ ಹಡಗಿನೊಳಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದವು. ఈ సంగతి మనకందరికీ తెలుసు. ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. చివరి 7 రోజులు కూడా నోవాహు భారంగా ప్రకటించాడు, ఎవ్వరూ మాట వినలేదు. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಾರವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದನು, ಯಾರು ಕೂಡ ಆತನ ಮಾತನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. దేవుడే నోవాహు యొక్క సిద్ధపరిచిన నోవాహు తయారు చేసిన ఓడ యొక్క తలుపు వేసేశాడు. ದೇವರೇ ನೋಹನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಂತ ಹಡಗಿನ ಬಾಗಿಲನ್ನ ದೇವರೇ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟನು. ఇప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది వర్షం. ಇವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಮಳೆ. వీరందరూ విచిత్రంగా చూసుకుంటున్నారు. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఇప్పటి వరకు వర్షం తెలియదు కదా, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ. దేవుడు ఆకాశ తూములను విప్పాడు, ದೇವರು ಆಕಾಶದ ಒಂದು అగాధ జలములను విప్పాడు. ಆಕಾಶದ ಮೋಡಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ, ಅಗಾಧ ಜಲಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. పైన వర్షం, క్రింద నీళ్లు పైకి ఉబుకుతూ వచ్చి, ಮೇಲೆ ಮಳೆ, ಮೇಲಿಂದ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ಕೆಳಗಿಂದ ನೀರು ಉಕ್ಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 40 పగళ్ళు 40 రాత్రులు ప్రచండమైన వర్షం కురిసింది. 40 ಹಗಲು 40 ರಾತ್ರಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಮಳೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಿತು. పర్వతముల మీద 15 మూరల ఎత్తు నీళ్లు ప్రవహించినాయట. ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲೆ 16 ಅಡಿಗಳ ಎತ್ತರ ನೀರು ನಿಂತುವಂತೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఇక భూమి మీద ఏమీ కనపడట్లేదు. ಇನ್ನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 13 నెలల 27 రోజుల వరకు భూమి అనేది కనపడలేదు. ಆ 13 ತಿಂಗಳು 27 ದಿನದವರೆಗೂ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ఆ సమయంలో దేవుడు నోవాహు ఓడలోనికి పంపించిన అన్ని జంతువులకు కావలసిన ఆహార పదార్థములన్నీ దేవుడు చెప్పినట్టుగా నోవాహు సిద్ధపరిచి ఉంచాడు. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಮೇರೆಗೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಆಹಾರವನ್ನು ದೇವರು ನೋಹನ ಹೇಳಿದ ಮೇರೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఇప్పుడు నోవాహు ఓడలో కాకి సందర్భానికి మనం వెళదాం. ಇವಾಗ ನೋಹನ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. కాకిని నోవాహు నీళ్లు తగ్గినాయో లేవో అని మొదట బయటకు పంపించాడు. ಕಾಗೆಗೆ ಆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಗೆಯನ್ನ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ఈ కాకి తిరిగి వచ్చిందా? ಈ ಕಾಗಿ ತಿರುಗಿ ವಾಪಸ್ ಹಡಗಿನೊಳಗೆ ಬಂತ? ಗಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. రాలేదు. ಬರಲಿಲ್ಲ. ఆ కాకి తిరిగి రాలేదు. ಆ ಕಾಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా.
ఈ కాకిని గురించి మనం ఏం తెలుసుకోవాలి అంటే, ಈ ಕಾಗೆ ಕುರಿತು ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, కాకి కృతజ్ఞత లేని కాకి. ಕಾಗೆ ಇದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾಗೆ. ఏ కాకి? ಯಾವ ಕಾಗಿದೋ? ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾಗೆ. కృతజ్ఞత లేని కాకి. ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾಗೆ. 40 పగళ్ళు 40 రాత్రులు ప్రచండ వర్షములోను, 40 ಹಗಲು 40 ರಾತ್ರಿ ಭಯಂಕರದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ, భూమి మీద కాలు మోపటానికి అనుకూలత లేని సమయంలోను, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ఈ కాకి నోవహు సిద్ధపరిచిన ఆహారాన్ని తింటూ హాయిగా నోవహు ఓడలో ఎగిరింది. ಈ ಕಾಗೆ ನೋಹನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಅದು ಕುಣಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ఇప్పుడు బయటకు పంపించగానే అది బయటకు వెళ్ళిపోయింది, కానీ తిరిగి రాలేదు. ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಲು ಪಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಅದು ತಿರುಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. అరారాతు పర్వతం మీద ఓడ ఆగిన తర్వాత దానిని పంపించినప్పుడు అది తిరిగి రాలేదు. ಅರಾರಾಟ ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಅಡುಗು ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟರು, ಅದು ತಿರುಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ఈరోజు మనం గ్రహించాల్సిన విషయం ఏమిటి అంటే, అది కృతజ్ఞత లేని కాకి. ಇವತ್ತು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದೇನೆಂದ್ರೆ, ಆ ಕಾಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. నోవహు ఓడలో ఉన్న కాకి కృతజ్ఞత లేనిదై ఉండగా, ఈనాటి దినాలలో చాలా మంది క్రైస్తవులు కృతజ్ఞత లేకుండా ఉంటున్నారు. ಎಸ್, ಆ ನೋಹನ ಅಡಗದಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. దేవుని దగ్గర నుండి ఎన్నో మేలులు పొందుకుంటారు, కానీ కృతజ్ఞత లేకుండానే వెళ్ళిపోతున్నారు. ದೇವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಮೇಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుడు ఈ స్థలములో దైవ సేవకులను ఉపయోగించుకొని చేసినటువంటి కార్యాలను బట్టి ఎంతో స్వస్థత పడ్డారు, దయ్యాల నుండి విడుదల పొందారు, మేలులు పొందుకున్నారు. రకరకాలైన కుటుంబ పరిస్థితులన్నీ చక్కబడ్డాయి. అందరూ నిలబడ్డారంటే అందరు నిలబడలేదు. ದೇವರ ಸೇವಕರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅನೇಕ ದೆವ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅನೇಕ ಮಾತುಕತೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ఉన్నారా అట్లాంటి వాళ్ళు? ఉన్నారు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అదే కృతజ్ఞత లేని కాకులు. ಅವರೇ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾಗೆಗಳು. కృతజ్ఞత కలిగిన వాళ్ళైతే ఎప్పటికీ ఆత్మీయ తండ్రిని, దేవుణ్ణి, దేవుని సన్నిధిని, తల్లి సంఘాన్ని విడిచిపెట్టరు. ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆತ್ಮೀಯ ದೇವರ ಸೇವಕರನ್ನ, ಆತ್ಮೀಯ ಸಭೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ತಾಯಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. నోవాహు వాడలో ఉన్న కాకి సంగతి అలా వదిలిపెట్టి, సంఘంలో ఉన్న కాకులు ఎలా ఉన్నాయి? ಈ ನೋಹನ ಅಡಗಿನ ಕಾಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಈ ಸಭೆಗಳಿರೋ ಕಾಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು? అయ్యగారు బాధ వచ్చింది, సమస్య వచ్చింది, కష్టం వచ్చింది, మా కోసం మీరే ప్రార్థన చేయాలి, లేకపోతే మేము అయిపోతామని చెప్పి కాళ్ళు పట్టుకొని ఏడుస్తారు. ಅಯ್ಯ ಆಗೋಯ್ತು, ನಮ್ ಕಷ್ಟ ಬಂತು, ನಾವು ಸತ್ತೋಗಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ ಮುಗಿತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಸೇವಕರ ಬಂದು ಕಾಲಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾರೆ. ప్రార్థన చేసిన తర్వాత, సమస్య పరిష్కరించిన తర్వాత, పరిష్కారం అయిపోయిన తర్వాత, నువ్వెవడో నాకు తెలియదని ముఖం తిప్పుకొని వెళ్ళిపోతారు. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಖ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ఉన్నారా? ಇದಾರ ಅಂತವ್ರು? హల్లెలూయా, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. అలే కృతజ్ఞత లేని కాకులు. ಅವರೇ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾಗೆಗಳು. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్లో లూకా సువార్తలో 17వ అధ్యాయములో, ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಲೂಕಾ ಸುವಾರ್ತೆ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 17వ అధ్యాయము 11వ వచనం నుండి 19వ వచనం వరకు రాయబడిన మాటల్లో, ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಚನದಿಂದ 19ನೇ ವಚನವರೆಗೆ ನಾವು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ఇక్కడ 10 మంది కుష్ఠరోగులు బాగుపడ్డారు. ಇಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. అదేనా సందర్భం? ಅದೇನಾ ಸಂದರ್ಭವು? రైట్. 10 అమ్మ చదవటానికి మనకి టైం సరిపోదు, అందుకని అది మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను. ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ರಿಂದ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అవసరమైనప్పుడు చదవండి. ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಓದ್ರಿ. 10 మంది కుష్ఠరోగులు బాగుపడ్డారు, కానీ 10 మందిలో ఒక్కడు మాత్రమే తిరిగి వచ్చి యేసయ్యకు కృతజ్ఞతలు చెప్పాడు. 10 ಮಂದಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ವಾಸಿ ಆಯಿತು, ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದನು. ఆ ఒక్కడే, ಆ ಒಬ್ಬನೇ ఎవరు? ಯಾರು? హల్లెలూయా, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. సమరయుడు. ಆತನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಸಮಾರ್ಯದವನು.
హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కృతజ్ఞతతో ఈరోజు 10 మంది బాగుపడితే సంఘములో ఒక్కళ్ళు నిలబడుతున్నారు. 100 మంది ಬಾಗುಪಡಿತೆ 10 ಮಂದಿ ನಿಲಬಡುತ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ 100 ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಜನ ನಿಂತುಕೊಳ್ತಾರೆ. 10 ಜನರಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನಿಂತುಕೊಳ್ತಾನೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఆ రోజు లెక్కలు ఎలా ఉన్నాయో ఈ రోజు లెక్కలు కూడా అంతే ఉన్నాయి. ಆವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವೋ ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾವೆ. దైవజనుడు తెలుగులో యేసన్న గారు కృతజ్ఞత లేనివారు వేల కొలదిగా కూలినారు అని పాట పాడతారు కదా. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ యేసన్న ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇಲ್ಲದವರು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ನಷ್ಟವಾದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మరి ఈ రోజు ఎంతమంది కృతజ్ఞత కలిగి దేవుని సంఘములో దేవుని సేవకుల ఎదుట జీవితాంతము నేను పాపములో ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తున్నప్పుడు, రోగములో సతమతమవుతున్నప్పుడు, సమస్యలతో కుంగిపోతున్న సమయంలో దైవజనుడు నా కొరకు ప్రార్థించగా, సంఘము నా కొరకు ప్రార్థన చేయగా నా స్థితి అంతా మారిపోయింది, నేను నా ప్రభు కొరకు చివరి వరకు జీవిస్తానని నిలబడేవారు ఎంతమంది కనపడుతున్నారు. ದೇವರ ಸೇವಕರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮೇಲು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನೀನು ಪ್ರಾಣ ಇರುವವರೆಗೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಕರಿಗೂ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ? నమ్మకముగా మనము ఎప్పుడు కూడా దేవుని సన్నిధానములో కృతజ్ఞత కలిగి నిలబడాలి. ನಾವು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రతి విషయములో దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించండి, ఇలాగు చేయుట మీ విషయమై దేవుని చిత్తమని వాక్యం చెప్తుంది. ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ఎంతమంది కృతజ్ఞతతో నిలబడుతున్నారు? మరలా గట్టిగా నేను అడుగుతున్నాను, ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ತೀರಾ? ತಿರುಗಿ ನಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. అవసరం తీరిన తర్వాత అల్లుడు చుట్టం కాదంటారు మాకు తెలుగులో. ಆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತೀರಿದ ಮೇಲೆ ಅಳಿಯ ನಮಗೆ ಬೀಗನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮುಗಿದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಳಿಯನೇ ನಮಗೆ ಬೀಗನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. చాలా మంది ఇలాగనే కృతజ్ఞత లేని వ్యక్తులుగా ఉండిపోతున్నారు. ಬಹಳ ಜನರು ಹೀಗೇನೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. మా సంఘంలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు 2 మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను. ఒక ఆయన వామన్ నాయక్ అనేటువంటి పేరుంది ఆయనకి. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2 ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಮನ್ ನಾಯಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ಆತನ ಹೆಸರು. అతను సంఘమునకు వచ్చాడు, చక్కగా వాక్యం విన్నాడు, చాలా బాగా చెప్పారు వాక్యము. మా భార్యను కూడా తీసుకొని వస్తానని చెప్పేసి మందిరానికి తీసుకొని వచ్చాడు. ನೀನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದೀಯಾ, ನಾನು ಬಹಳ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಸಭೆಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. తాను తన భార్య కొన్ని వారాలు ఆదివారం చక్కగా మందిరానికి వచ్చారు. ಆತನ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಸಭೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ವಾರಗಳವರೆಗೂ ಬಂದರು. ఒకరోజు అతని భార్య మా పాస్టమ్మ గారి దగ్గరికి వచ్చి, ఆంటీ నేను మా అత్తగారి ఇంటికి వెళ్ళలేకపోతున్నాను అని ఏడవటం మొదలుపెట్టింది. ಅವಾಗ ಪಾಸ್ಟಮ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ, ಆಂಟಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ఎందుకమ్మా ఏడుస్తున్నావు, ఏంటి సమస్య చెప్పు తల్లి అని మా పాస్టమ్మ గారు చాలా ఓదార్చి మాట్లాడింది. ಅವಾಗ ಪಾಸ್ಟಮ್ ಅವರು ಯಾಕಮ್ಮ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಮ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಆಧರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. వివాహమై 7 సంవత్సరాలు దాటిపోయింది, ఇంతవరకు పిల్లలు లేరు. ఇంటికి మా అత్తగారి ఇంటికి వెళితే ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు అక్కడ. అత్తగారింటికి వెళితే అక్కడ ఇంకా శుభవచనం ఏమి లేదా అని అడుగుతున్నప్పుడు ఏమి చెప్పలేక బాధపడుతున్నాను అత్తయ్య. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವರ ಮನೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ 7 ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು, ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಶುಭವಾಗಿಲ್ಲವಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 7 సంవత్సరాలు దాటిపోయింది కానీ పిల్లలు లేరు అని బాధపడుతూ ఉన్నారు. 7 ವರ್ಷ ದಾಟಿ ಹೋಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. పాస్టమ్మ గారు ధైర్యపరిచి, నేను పాస్టర్ గారు ఇద్దరము కలిసి వచ్చి మీ ఇంటిలో ప్రార్థన చేస్తాం, దేవుడు సహాయం చేస్తాడులేమో, ధైర్యంగా ఉండని ధైర్యపరిచింది. ಅವಾಗ ಪಾಸ್ಟಮ್ ಅವರು, ನೀವೇನು ಭಯಪಡಬೇಡ್ರಿ, ನಾನು ಪಾಸ್ಟರ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಮ್ಮ, ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಧೈರ್ಯಪಡಿಸಿದರು. అలాగనే నేను పాస్టర్ గారు ఇద్దరం వెళ్ళి వారి ఇంటిలో
7 వారాలు ప్రార్థన చేద్దాం సమయం చూసుకొని ప్రార్థన చేయటం మొదలు పెట్టాం. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಪಾಸ್ಟಮ್ಮ ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ 7 ವಾರದವರೆಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 7 ವಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆವು. 2 వారాలు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత 3వ వారం ప్రార్థనకు చేయాలి సమయం వచ్చేసరికి ఆమె కన్సీవ్ అయింది. 2 ವಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 3ನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಯಮ್ಮನಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಟ್ಟಬೇಕು. ಈ ವಾಕ್ಯ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಾಗ ತಟ್ಟಬೇಕು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ. ఆ తర్వాత ಅದಾದ ನಂತರ వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తే చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. ప్రభు మాకు బయలుపరిచాడు, నీ గర్భములో మగ బిడ్డను దేవుడు ఇచ్చాడు, ఆ కుమారుడి పేరు శామ్యూయల్ అని కూడా ప్రభు తెలియజేశాడు. ಆವಾಗ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಹೇಳಿದ್ರು, ದೇವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ಆ ಮಗನಿಗೆ ಸಾಮುವೇಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾಮಕರಣ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಟ್ಟಬೇಕು, ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ప్రభుకే మహిమ కలుగును గాక. ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ. ఆ తర్వాత 7వ నెలలో ఆ కుమార్తెకు వారి తల్లిదండ్రులు బంధువులు అందరూ వచ్చి ఏదో కార్యక్రమం నాకు గుర్తురాదు సరిగా, ಶ್ರೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆ 7ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಅವರ ತಾಯಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಬಂದು 7ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ఆ సమయంలో బంధువులు వచ్చారు. ఆ సమయದಲ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳು ಬಂದರು. మేము సేవకులంగా వెళ్ళి ధైర్యంగా వాక్యం చెప్తున్నాం. దేవుడు ప్రార్థనను ఆలకించి కుమార్తెకు గర్భఫలమునిచ్చాడు, 3వ వారము కల్లా ఈమె గర్భవతి అయింది అని చెప్పి ನಾವು ಸೇವಕರಾಗಿ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, 3ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಯಿತು, ಗರ್ಭ ಧರಿಸಲು ದೇವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ఆమె గర్భములో కూడా మగ బిడ్డ ఉన్నాడు, ఆ పేరు శామ్యూయల్ అని పెడుతున్నాం అన్నాం. ಆಯಮ್ಮನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಂಡು ಮಗು ಇದೆ, ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಶಾಮುವೇಲ್ ಎಂಬುದ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. స్కానింగ్లకి అర్థం కావట్లేదు, మగపిల్లోడు ఆడపిల్లోడు అనే విషయం తెలియట్లేదు, వీళ్ళు ఎట్లా చెప్తారు అన్నారు. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಗರಿ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಗ ಗಂಡ್ಮಗ ಅಂತ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. స్కానింగ్లకు అందరినీ స్కానింగ్ తీసే దేవుడు ఉన్నాడు మన దగ్గర. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఆ కృతజ్ఞత ప్రార్థనకు వచ్చినటువంటి ఆ శ్రీమంత ప్రార్థనకు వచ్చినటువంటి అందరూ చాలా మంది విన్నారు. ఒక వ్యక్తి మాత్రం ఇదంతా బూటకం, వేషాలు, అంత అబద్ధాలు, వాళ్ళని ఎట్లా ఆకట్టుకుంటున్నారని మాట్లాడారు. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆ ಶ್ರೀಮಂತ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಳ್ಳು, ಇವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಒಳಗಾಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿದನು. ఎవరైతే ఎవరి ఇంటిలో అయితే వీళ్ళిద్దరు భార్య భర్తలు అద్దెకుంటున్నారో ఆ ఇంటి ఓనరు అన్నాడు, అసలు వీళ్ళు చెప్పేది ఎంత కరెక్టో చూద్దామని చెప్పేసి డెలివరీ సమయం వరకు, ఆపరేషన్ థియేటర్ వరకు వచ్చాడు ఆయన. ಆ ಮನೆ ಓನರ್, ಇವರು ಬಾಡಿಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮನೆ ಓನರು, ಇದೆಷ್ಟು ನಿಜ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ಸಹೋದರಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಆಪರೇಷನ್ ರೂಮ್ವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ఆపరేషన్ థియేటర్లో లోపలికి తీసుకువెళ్ళేటప్పుడు మమ్మల్ని పిలిచి ప్రార్థన చేసి, పాస్టర్ గారు డెలివరీ కోసం ప్రార్థన చేయండి అని చెప్పేసి అని పిలిచారు. వెళ్ళాం, ప్రార్థన చేసాం, ఆయన కూడా వచ్చాడప్పుడు. ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಹತ್ರ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದ್ರು, ಪಾಸ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ఎందుకు మగపిల్లోడో ఆడపిల్లోడో చూడటం కోసం ఆయన వచ్చాడు. ಯಾಕೆ ಇದು ಹೆಣ್ಮಗ ಗಂಡ್ಮಗ ಅಂತ ನೋಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓನರ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. మేము అక్కడే ప్రార్థన చేసి పంపించాం. కొంత సమయం తర్వాత నర్సు లోపల నుండి బయటకు వచ్చి మగపిల్లోడని చెప్పింది. ನಾವಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹೊರಗಡಿದ್ದೇವೆ, ನರ್ಸ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದ ಗಂಡು ಮಗು ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ హల్లెలూయా, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ఆ ఇంటి ఓనరు, ಆ ಇಂಟಿ ಓನರು, ಆ ಮನೆ ಓನರು నన్ను చూసి తల దించుకొని వెళ్ళిపోయాడు. ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. అంత అద్భుతమైన కార్యం జరిగింది. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ఆ తర్వాత మరలా ఇంకొక పాప కూడా పుట్టింది. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಬಿ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿದಳು. నేను ఎందుకు ఈ చరిత్ర చెబుతున్నాను అంటే, ನಾನು ಎದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ఆ కాకి సంఘంలో లేదు ఇప్పుడు. ఆ కాకి సంఘంలో లేదు. ಆ ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. అర్థమైందా? ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ఎన్నో మేలులు పొందుకుంటున్నాయి కాకులు, ಎಷ್ಟೋ ಮೇಲು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕಾಗೆಗಳು, నిలబడట్లేదు. ನಿಂತುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ఇలాగ ఉండిపోయారు ఈనాటి సమాజంలో. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನರು. నీవు కృతజ్ఞత లేని వ్యక్తిగా ఉంటే దేవుని దృష్టిలో నీవు ఏమాత్రమును కూడా యోగ్యమైన ఆత్మీయ జీవితాన్ని స్వతంత్రించుకునే బిడ్డవు కాదు. ನೀನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ರೆ ಏಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ನೀನು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. చిన్న చిన్న సమస్యలు, కష్టాలు, లేకపోతే మనస్పర్ధనలు, భేదాలు కలుగుతాయి. అంత మాత్రాన ఇంటిని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಭೇದಗಳು, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರು ಯಾರು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದಾರಾ? భార్యాభర్తలకు, తల్లిదండ్రులకు, పిల్లలకు మధ్య చిన్న చిన్న కోపాలు వచ్చినప్పుడు అలిగిపోయాడు అంటే తిరిగి వచ్చి అంతవరకు ఎదురు చూస్తారు. కానీ తిరిగి రాకపోతే సమస్యలలో పడతాడు. కృతజ్ఞత లేని కాకులు కూడా తిరిగి రాని కాకులు అయిపోతున్నాయి. ಈಗ ನಾವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಎದುರು ತಿರುಗಿ ಬರುವ ತನಕ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾಗಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ఇలాంటి సాక్ష్యాలు బోలెడనున్నాయి. ಇಂಥ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಬೇಜಾನಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ. కృతజ్ఞత లేని వాళ్ళు, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇಲ್ಲದವರು మనం అలా ఉండకూడదు. ನಾವಾಗಿರಬಾರದು. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నోవాహు వాడలో ఉన్న కాకి మొదట దాని లక్షణం ఏంటంటే కృతజ్ఞత లేనిది కాబట్టి తిరిగి రాలేదు. ಆ ನೋಹನ ಅಡಿಗಿರುವ ಕಾಗಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾಗಿ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ತಿರುಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. రెండవది ఆ కాకి అపనమ్మకమైన కాకి. ಎರಡನೇದು ಆ ಕಾಗಿ ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳ ಕಾಗೆ. ఎందుకు అంటున్నాను అంటే, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ దాని మీద ఎన్నో నమ్మకాలు పెట్టుకొని నోవాహు కాకిని బయటకు పంపించాడు. నీళ్లు ఇంకిపోయినాయో లేదో సందేశం కోసం దానిని బయటకు పంపించాడు, కానీ తిరిగి రాలేదు. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಹನ ಕಾಗೆ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಆ ಕಾಗೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದಾನೆ. ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದವ, ಹಾಗೆ ಇದ್ದವ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆನ್ನುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಕಾಗೆಯನ್ನು ಹೊರ ಕಳಿಸಿದಾನೆ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఈనాటి దినాలలో అపనమ్మకమైనటువంటి జీవితం, నమ్మలేని స్థితిలో, నమ్మక ద్రోహం చేసేటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారు కూడా చాలా మంది సమాజంలో ఉన్నారు. ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಹಳ ಜನ ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ. మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయం 14వ వచనం నుండి 30వ వచనం వరకు రాయబడిన మాటలలో, ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನದಿಂದ 25ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, ఒక ధనవంతుడు ముగ్గురు వ్యక్తులను పిలిచి ఒకనికి 5, ఒకనికి 2, ఒకనికి 1 తలాంతుని ఇచ్చి పంపించాడు. ಒಬ್ಬ ಧನವಂತನು ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ 1, ಒಬ್ಬನಿಗೆ 2, ಒಬ್ಬನಿಗೆ 5 ತಲಾಂತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದನು. 5, 2 కలిగిన వ్యక్తులు రెట్టింపు సంపాదించి యజమానునికి వచ్చి తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఇచ్చారు. 5, 2 ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ ತಲಾಂತ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯರು 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನ ಕೈಲಿ ತಂದು ಇಟ್ಟರು. వారిని బలా నమ్మకమైన మంచి దాసులారా అని చెప్పాడు. ಬಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನದ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದನು. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. 1 తలాంతు తీసుకున్న వ్యక్తి దానిని పూడ్చి, ಒಂದು ತಲಾಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಊಣಿಟ್ಟು, యజమానునితో నీవు విత్తన చోట కోయు వాడవని, చల్లని చోట సమకూర్చుకుని వాడవని, కఠినుడు అని నేను ఎరుగుదునని చెప్పేసి యజమానునితో అన్నాడు. ಯಜಮಾನರ ಹತ್ರ ನೀನು ಕಠಿಣ ಮನುಷ್ಯನು, ನೀನು ಬಿತ್ತಿದಿರುವಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯುವನೆಂಬುದಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. అప్పుడు సోమరివైన చెడ్డదాసుడా అని అతనిని యజమానుడు పిలిచాడు. ಅವಾಗ ಸೋಮಾರಿಯಾದ ಕೆಟ್ಟ ಹಾಳು ನೀನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఈరోజు నమ్మకముగా ఉండకపోతే నీవు దేవుని దృష్టిలో కాళ్ళు చేతులు కట్టివేయబడి నరకములో పడవేయబడే పరిస్థితి వస్తది. ಇವತ್ತು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಾಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನರಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀಯಾ? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సంఘములో మాత్రమే కాదు, నీ భర్తకు, నీ భార్యకు, నీ పిల్లలకు, తల్లిదండ్రులకు నమ్మకంగా, నీ యజమానునికి, నీ ఆఫీసర్కి నీవు నమ్మకంగా ఉండాలి. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗಂಡನಿಗೂ, ಹೆಂಡತಿಗೂ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ, ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನನಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರಬೇಕು. నమ్మకమైన వారికి దీవెనలు మెండుగా కలుగుతాయని వాక్యం చెప్తుంది. ನಂಬಿಗಸ್ತರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. నమ్మక ద్రోహులు చాలా మంది ఈనాటి సమాజంలో ఉన్నారు. ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹಿಗಳು ಬಹಳ ಜನ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ. ఈ కాకి నమ్మకం, ఏ దైవజనుడు నోవాహు దీని మీద ఎన్ని నమ్మకాలు పెట్టుకున్నాడో ఆ నమ్మకాలన్నీ కూడా పాడైపోయినాయి. ಈ ಕಾಗಿ ಮೇಲೆ ನೋಹನ್ ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟವು.
నీవు నమ్మకంగా లేకపోతే ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ దేవుని దృష్టిలో నీవు యోగ్యమైన బిడ్డగా ఉండలేవు. ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. మరి నీవు నమ్మకంగా ఉండగలుగుతున్నావా లేదా పరిశీలన చేసుకో. ಮತ್ತೆ ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೋ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అబ్రహాము నమ్మకమైన మనసు గలవాడు, ఆ కారణం చేత అనేక జనములకు తండ్రి అయ్యాడు. ಅಬ್ರಹಾಮನ್ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪುರುಷರಿಗೂ ಮೂಲ ಪಿತೃವಾದನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. నెహెమ్యా గ్రంథం 9వ అధ్యాయములో ఆ మాట చెప్తుంది. ನೆಹೆಮೀಯನ ಪುಸ್ತಕ 9ರಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా.